So what exactly is Selenium? An idea on the Sagar? Selenium is just ఒక టూల్ ఫ్రేమ్వర్క్ యూజ్ చేసుకొని మన జావా లాంగ్వేజ్. Okay, so generally when this question be asked in interviews, people will be telling three answers. The first answer is it is an interface. Second answer is it is an API. And the third answer is it is a component. Sorry, this what is WebDriver? Not Selenium. What is WebDriver? It is a component of Selenium. Okay, these are the three answers that people will be telling. When we ask what is WebDriver, people will be telling interface. So Sagar, can you name me what exactly is interface? ఇంటర్ఫేస్ అంటే మనకి జస్ట్ అట్ ఫ్రంట్ ఎండ్ కనబడేది. Okay, interface is nothing but a plan which contains final static variables and abstract methods. Okay, so to use this functionality, classes has to implement that particular interface. Getting it? Yeah. సో ఇది ఇంటర్నల్ గా ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఏంటి? ఇలా ఉంటుంది. ఇంటర్ఫేస్ వెబ్ డ్రైవర్, దాంట్లో ఏంటి వేరియబుల్స్ ఉంటాయి. వాట్ ఆర్ ద వేరియబుల్స్? ఎవ్రీ వేరియబుల్ ఇన్ ఇంటర్ఫేస్ ఇస్ బై డిఫాల్ట్ ఫైనల్ అండ్ స్టాటిక్. Methods in interface are abstract methods. So they created interface. So after creating a plan, next they started constructing building a final object or the final thing. So that is called concrete class. So what are the concrete classes that implement WebDriver interface? Firefox driver. They started with Firefox driver initially, and after this they went for Chrome driver, Edge driver, and IE driver has been deprecated because there is no support in IE from last 2 years. So we will not be using IE anymore. We'll be using Edge. So to see this documentation, go to download section. Here you have something called API docs. Click here. So WebDriver. Check this out. Click here. So these are the implemented classes: Chrome driver, Edge driver, event firing web driver, Firefox driver, Internet Explorer, Opera, and Safari. These are the drivers that implements this web driver. So we call this as WebDriver is an interface. Interface WebDriver. You can tell when they ask you what is WebDriver, you can tell it's an interface. And the other thing people will tell is it's an API. What exactly is API? Generally in three-tier architecture, we'll be having a presentation layer. After this, we'll be having something called business logic layer. And after this, we'll be having database layer. So here is the user. So we are the users. What will we do? In the front end layer, the front end layer will be opening Chrome browser. We'll be opening Chrome browser and we'll be hitting
some www.google.com or something, some web URL. www.google.com. What happens as soon as we hit this URL? As soon as we hit this URL, it triggers a layer called business logic layer. In this business logic layer, there will be multiple components. Component 1, component 2, component 3, component 4, component 4, component 5. So it will directly hit the component related to that, and after hitting the component, it will send that response, that request to the database layer. So the database will run that query, and after running this query, we'll get the response, and this response comes to this business logic layer. And after getting this response to the business logic layer, and business logic layer displays this to the browser. So this is what it's happening. So sending the response is called request, getting the response, sending the sending the data is called request, getting the data from the server is called response. Response. So we have something called this comes under backend layer. People call this as backend, business logic layer, and this is called as front end. Front end is developed using technologies like HTML, CSS, JavaScript, or React.js. So these type of technologies will be developing the front end. And this business logic layer is developed using technologies called servlet. Okay, so business logic layer, when you are sending the response, it goes through servlet, and getting the response you will get from JSP. So these days no one are using the servlet or JSP. We are going with frameworks. Okay, so this business logic layer will be developed using some frameworks called Springs, Spring Boot. So using this frameworks, you will be developing this business logic layer. So this business logic layer is splitted into microservices again. So this business logic layer communicates with each different component using something called protocol. This can be a SOAP or a REST. So communication between two components will be done by using SOAP or REST. SOAP or REST. So this communication, in other words, this interface, this acts as an interface between, this acts as a interface between this application layer, this database layer. This acts as interface between database layer and presentation layer. This is the interface. So this comes under API. So when people call this buzzword API testing, we will be testing the business logic layer using this API. Okay, we'll not be testing this front end, or we'll not be testing this back end using APIs. This business logic layer internal component communication, this will be done by using something called SOAP or REST. This can be communicated by using internal component of business of same system, or say for example, this component communication can also be done by using a different system as well. So this communication can be done using same system, or this communication can also be done with third-party systems. సాగర్ ఏమన్నా తెలుస్తుందా? అర్థమైంది పెట్టు. అదే ఈ కమ్యూనికేషన్ ఏంటి, ఇప్పుడు మన సిస్టమ్స్ మధ్యలో జరగచ్చు, ఇప్పుడు ఏది ట్యాబ్స్ మధ్యలో జరగచ్చు ఈ మైక్రో సర్వీసెస్ లో, లేకపోతే వేరే సిస్టమ్స్ అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు పేటిఎం, ఫ్లిప్కార్ట్ పేమెంట్ గేట్వేస్కి వెళ్ళినప్పుడు మనం గ్రోఫర్స్ కి అలా దానికి ఏంటి అక్కడ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, ఐసిఐసిఐ, పేటిఎం, గూగుల్ పే, అలా అవి ఏంటి థర్డ్ పార్టీ సిస్టమ్స్. ఈ బిజినెస్ లాజిక్ లేయరే కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది దాంతో.
డేటాబేసెస్ కమ్యూనికేట్ చేయవు, ఫ్రంట్ ఎండ్ లేయర్ కమ్యూనికేట్ చేయవు. అలా డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్ ని మధ్య కమ్యూనికేషన్ అయినా లేకపోతే ఇంటర్నల్ సిస్టమ్ కమ్యూనికేషన్ అయినా వి కాల్ దట్ యాజ్ ఏపీఐ. సో బిజినెస్ లాజిక్ లేయర్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఈఎస్బియా? ఈఎస్పి బిజినెస్ లాజిక్ లేయర్ అంటే జనరల్గా ఇప్పుడు సింపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ రాస్తారు వాళ్ళు. ఇప్పుడు ఇది మీకు ఈఎస్బి అనేది ఏంటంటే అది మీడియేటర్. ఓకే. ఏదైనా మీకు టూ సిస్టమ్స్ మధ్యన మీడియేటర్ ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ బిజినెస్ లాజిక్ లేయర్. ఇప్పుడు మన దాంట్లో మీకు ఈఎస్పి అదేంటో నాకు తెలీదు, నాకు ఎగ్జాక్ట్లీ అది సెరిలియన్ కి నాకు తెలిసి లిబరేట్ కి మీడియేటరా లేకపోతే ఏదో తెలియదు అది థర్డ్ ఎగ్జాక్ట్లీ. పార్టీ సిస్టమ్స్ కి ఓకే, థర్డ్ పార్టీ సిస్టమ్స్ కి కి లిబరేట్ సెరిలియన్ మధ్యలో ఉంటది ఇది. ఓకే, వెన్ సంథింగ్ ఈస్ మీడియేటింగ్ బిట్వీన్ టూ సిస్టమ్స్ దట్ ఈస్ అన్ ఏపీఐ. ఆ కమ్యూనికేషన్ దీని ద్వారానే జరుగుద్ది. అది ఏదన్నా అవ్వచ్చు, ఈఎస్బి అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఇది స్ప్రింగ్ బూట్ లో రాయొచ్చాడు, దేంట్లో అయినా రాయొచ్చు. టూ సిస్టమ్స్ మధ్యన కమ్యూనికేషన్ లోపలన్నా జరగచ్చు మీకు ఇంటర్నల్ గా, లేకపోతే థర్డ్ పార్టీ సిస్టమ్స్ కైనా జరగచ్చు. సో దట్ కమ్యూనికేషన్ కెన్ హ్యాపెన్ యూజింగ్ సోప్ ఆర్ రెస్ట్. సోప్ ఆర్ రెస్ట్ వాడి కమ్యూనికేషన్ జరుగుద్ది టూ సిస్టమ్స్ మధ్యలో. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఏపీఐ. when you tell the answer API అని మనం చెప్తే, so they'll ask you what exactly is API. API is nothing but an interface between two systems. Okay, so in this way Selenium acts as interface. This WebDriver acts as interface. దేనికి interface? Say for example, if I wanted to write WebDriver code, first step I will write as presentation layer. మనకు presentation layer ఏముంటది? For us presentation layer is Eclipse. Eclipse is the presentation layer for us. So we'll be writing our code in Eclipse. So we'll be writing our code in Eclipse. So this is the presentation layer. So after presentation layer, what is the other layer that we have? So browser. Browser lo enti multiple components ఉంటాయి. Browser లో multiple components ఏముంటాయి? చెక్ బాక్సెస్, రేడియో బటన్స్, లేకపోతే సెలెక్ట్ బాక్సెస్, ఇవన్నీ. సో దీస్ ఆల్ ఆర్ టెక్నికల్లీ కాల్డ్ యాజ్ వెబ్ ఎలిమెంట్స్. ఏమంటాం దీన్ని మనం? వెబ్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం. టెక్నికల్లీ కాల్డ్ యాజ్ వెబ్ ఎలిమెంట్స్. సో బిట్వీన్ దీస్ టూ కమ్యూనికేషన్ అనేది డైరెక్ట్ గా జరగదు. మనం కోడ్ రాసేయగానే డైరెక్ట్ గా వెబ్ ఎలిమెంట్ వెళ్ళిపోదు. సో వీ నీడ్ టు హ్యావ్ సమ్ ఇంటర్ఫేస్ బిట్వీన్ దీస్ బోత్. సో దట్ ఇంటర్ఫేస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అవర్ వెబ్ డ్రైవర్. So that interface is nothing but web driver. సో వెబ్ డ్రైవర్ ఏం చేస్తుంది? మనం రాసిన కోడ్ ఫస్ట్ వెబ్ డ్రైవర్కి వెళ్తుంది. వెబ్ డ్రైవర్కి వెళ్ళి వెబ్ డ్రైవర్ నుండి ఇట్ విల్ గో టు ద బ్రౌజర్. వెబ్ డ్రైవర్ లో ఆ లిస్ట్ ఆఫ్ మెథడ్స్ అవన్నీ ఉంటాయి, లిస్ట్ ఆఫ్ క్లాసెస్ దట్ వీ వాంట్, అవన్నీ వెబ్ డ్రైవర్ లో ఉంటాయి. సో దిస్ ఫీచర్ ఇస్ గివెన్ టు అస్ బై వెబ్ డ్రైవర్. సో వెబ్ డ్రైవర్ యాక్ట్స్ యాజ్ మీడియేటర్ బిట్వీన్ దిస్ ప్రెజెంటేషన్ లేయర్ అండ్ ది బ్రౌజర్. సో వీ కాల్ దిస్ యాజ్ అన్ ఇంటర్ఫేస్. క్లియరా సాగర్? మనం ఎందుకు దీన్ని ఇంటర్ఫేస్ అంటాం అనేది మళ్ళీ చెప్పనా? ఓకే, సో ఇది సెకండ్ డెఫినేషన్ ఏంటి? People call this as API. Components of Selenium. So what are the components of Selenium? We have IDE, WebDriver, Grid. ఈ మూడు Selenium components. మనం అఫీషియల్ వెబ్సైట్కి వెళ్తే Selenium will be seeing all the three components present. ఈ త్రీ కాంపోనెంట్స్ Selenium IDE, Selenium WebDriver and Selenium Grid. ఈ మూడు, these are called the components of Selenium. Okay, so this Selenium WebDriver, ఈ Selenium WebDriver, now we'll be learning about the Selenium WebDriver. Selenium WebDriver is nothing but a simple jar file. ఇది
It's a small jar file. Like, what is this? This is just a jar file. This is just a jar file. By using this jar file, what does this jar file contains? This jar file contains classes and interfaces. By using those classes and interfaces, we'll be using the Selenium WebDriver as an interface, and we'll be doing our automation. So the Selenium IDE, what is the Selenium IDE? Record and playback tool. Record and playback. No one will be using the Selenium IDE. Okay, so we'll not be discussing about Selenium IDE, and if required, I'll take a session at last. Selenium IDE. No company will be using Selenium IDE, and you will not get any questions on Selenium IDE. Selenium Grid. So this Selenium Grid is an extension to WebDriver, something kind of thing. So by using the Selenium Grid, you can do parallel execution. So what do I mean by parallel execution? You can open one test case in IE, one test case in Chrome, and one test case in Firefox. Or you can run three test cases in a single stretch, three test cases at a time, or Three any different number of test test cases. cases in three different browsers. త్రీ డిఫరెంట్ టెస్ట్ కేస్ ఇన్ త్రీ డిఫరెంట్ బ్రౌజర్స్ అన్న అవ్వచ్చు, లేకపోతే సేమ్ బ్రౌజర్లో ఒక 100 టెస్ట్ కేసులు ఉంటే యూ కెన్ రన్ ఆల్ 10 or 20 parallelly. Okay. Okay, so this is used for parallel execution. So for this we need to make server and host, the same machine we can make server and host. I'll teach you when I teach you Selenium Grid. So first we'll be learning today about, from today we'll be starting with Selenium WebDriver. Okay, so we'll be downloading the jars and we'll be giving Eclipse the, the we'll be configuring these jars, and we'll start automating some application. Okay. Okay. So now let's see how can we download Selenium jars and how to configure it to Eclipse. Okay. So when you go to the Selenium dev website, click here on Selenium WebDriver download button. As soon as you click here, it will go to this downloads page. Scroll down. Here we can find something called Java. Go to this jars. You have something called download a beta stable version or an alpha version. So let's start with this alpha version. Alpha versions are something which are in development currently. So let's download this alpha version, and if something goes wrong, we can go to this stable version, because Selenium 4 has many new features. So let's learn on the new features directly. So if some functionality of the WebDriver is not working, then we integrate it to stable version. Getting Okay. it, Sagar? Yeah. Yeah. Because it's developed in 2018. From 2018, we are getting 4.0 versions. All versions are alpha versions. So in May 2019 is the latest thing. So click here. Where do you click? You need Alpha. to click here on the alpha. This one. Click here. As soon as you click on that, it will start downloading. Can you also do this with me? Sagar download అయిందా? Complete.
Okay. So next, what we need to download? We need to download the drivers. For every browser, we'll be having set of drivers. So we need to check which version of Chrome we are using. So to check this, click here on the three buttons, go to help, about Google Chrome. Click here. Okay. So what is the version we have? 86. So let me go navigate here. So you will be having something called third party bindings and you have something called browsers. Okay. Expand this. So what browser are we seeing? Chrome browser. So click here. So this is the 86 version. Okay. Let me click here. సాగర్ చేస్తున్నారా నాతో పాటు? డాక్యుమెంటేషన్ మీద క్లిక్ చేయాలా? డాక్యుమెంటేషన్ మీద. ఓకే. నర్మదా మీరు తర్వాత చేయండి. దేనికంటే డౌన్లోడింగ్ ఎక్కువ టైం పడుతుంది కదా. ఓకే. లేదా ప్యారలల్ గా చేసినా ఓకే, మీ ఇష్టం. ఓకే. సాగర్ కొట్టారా? మీకు స్క్రీన్ వచ్చిందా? వచ్చింది. సో ఇప్పుడు మీ క్రోమ్ బ్రౌజర్ వర్షన్ ఎంతో చెక్ చేశారా మీరు ఫస్ట్? 86. 86. ఓకే. సో ఒకవేళ మనం ముందు వాడితే ఏంటంటే ముందు బ్రౌజర్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ. ప్రీవియస్ వర్షన్ విల్ బి గెటింగ్ హియర్ క్రోమ్ డ్రైవర్, ఆండ్రాయిడ్ క్రోమ్. యూ కెన్ వ్యూ ద కరెంట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ స్టేటస్ ఆఫ్ వెబ్ డ్రైవర్ డౌన్లోడ్స్. మీకు ఇక్కడ దీని మీద మీకు క్లిక్ చేస్తే మనకు ప్రీవియస్ వర్షన్స్ కూడా వస్తాయి ఇక్కడ డౌన్లోడ్స్ మీద. మీరు పాత వర్షన్ బ్రౌజర్ వాడితే ఒకవేళ. సో క్లిక్ హియర్ డైరెక్ట్లీ. సో Chrome driver Windows 32.zip. We need to click here. విండోస్ 32 32 ఉంటది, 64 ఉండదు. ఓకే. నెక్స్ట్ మీ దాంట్లో ఎడ్జ్ కూడా ఉందా? ఎడ్జ్ డిఫాల్ట్ ఉంటుంది. ఓకే. సో లెట్స్ సీ విచ్ వర్షన్ ఇస్ దిస్. గో హియర్ హెల్ప్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్ అబౌట్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్. సో ఎడ్జ్ వర్షన్ కూడా 86. సో మీదే వర్షన్ ఉంది ఎడ్జ్? అంటే 860622. ఓకే. క్రోమ్ డ్రైవర్ డౌన్లోడ్ అయిపోయింది కదా. ఓకే. సో నౌ లెట్స్ గో టు ద అదర్ బ్రౌజర్. అదర్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళాలంటే ఎక్కడ డౌన్లోడ్ చేయాలి? ఫస్ట్ స్టెప్ ఈ పేజ్ పోయినా క్లిక్ హియర్ ఆన్ డౌన్లోడ్స్. డౌన్లోడ్స్ కొడితే మనకి పేజ్కి వచ్చేస్తుంది. వెన్ వీ స్క్రోల్ డౌన్ విల్ బీ హ్యావింగ్ దిస్ బ్రౌజర్స్. క్లిక్ హియర్. సో ఎడ్జ్. ఓకే. క్లిక్ హియర్ ఫర్ డాక్యుమెంటేషన్ థింగ్. ఓకే. సో లేటెస్ట్ ఈజ్ 88. సో వీఆర్ యూజింగ్ 86, రైట్? సో లెట్స్ క్లిక్ హియర్. లో 86 ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నావా? ఇంకా క్లిక్ చేయలేదు. ఇప్పుడు దాకా చూడలేదు. ఇది చూస్ యువర్ ఓఎస్ అని ఉంది. అక్కడ Okay. విండోస్ ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ ఉందా మీకు? ఇది మ్యాక్ ఉంది. అది 60. ఇది X64 ఎక్కడ ఉంది? X64. దాని మీద Okay. కర్సర్ పెట్టు. ఓకే. ఓకే. X64. ఓకే. ఓకే. విండోస్ 64. ఓకే. డౌన్లోడ్ అయిందా మీది? చేస్తా. అందులో 86 ఇది ఫస్ట్ జస్ట్ 51 48 చేస్తున్నా. 48 చేసాను. ఒకవేళ వర్క్ అవ్వకపోతే మనం మళ్ళీ ఇంకోటి చేద్దాం.
ఈ డాట్‌లో అయితే జనరల్‌గా తేడా ఉండదు. నేను ఎడ్జ్‌లో ఎప్పుడు వర్క్ చేయలేదు క్రోమ్‌లోనే. చూద్దాం ఒకసారి. అవ్వకపోతే వేరే చేయటమే. Okay. Once we download, we'll get that all in a zip format, compressed files. So these are the three things that we have downloaded, right? Okay. Go to desktop and create a folder called drivers or something, Selenium drivers. So that all will be present here itself rather than keeping one in different. So create a new folder with name Selenium jars inside this and move this Selenium jars into that folder and create a folder for browsers driver. Move this Chrome driver and Edge driver to that. చేసారా సాగర్ ఇది? Yes. Okay. Now go here and right click here and extract. Extract here. సో డిఫరెంట్ ఫోల్డర్ లో పెట్టాలి లేకపోతే మీకు జార్స్ అన్ని జాయిన్ అయిపోతాయి. చేసారా? ఎక్స్ట్రాక్ట్. లేకపోతే క్రోమ్ డ్రైవర్ ఎడ్జ్ డ్రైవర్ జార్స్ కూడా దీంట్లో మీకు ఇంక్లూడ్ అయిపోతాయి. Now delete this zip file. Only the zip file. Select only that zip file and delete it. Okay. Okay. Next go to this Chrome driver and try to extract here. Click extract here. Okay. Next click this Edge driver and try to extract here for Edge. Okay. Now delete these both zip files. We don't require them. And driver nodes as well, you can delete that. It's not required. Okay. We have Chrome driver and MS Edge driver, Microsoft Edge driver. చేస్తారు అయిపోయిందా? No, okay. Okay. Now let's start by creating a new project, new Java project, web driver, project. You can click on finish. కొత్త వెబ్ డ్రైవర్ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ అయింది. క్రియేట్ చేస్తారా ప్రాజెక్ట్? Okay. ఓకే. ఈ ఫైల్లోకి వెళ్ళి న్యూ ప్రాజెక్టే కదా? ఫైల్ న్యూ ప్రాజెక్ట్, న్యూ జావా ప్రాజెక్ట్. ఇక్కడ పేరు ఇవ్వండి, ఫినిష్ కొట్టేయండి అంతే. వెబ్ డ్రైవర్ ప్రాజెక్ట్ అని ఇచ్చుకోండి.
Mm. Yeah. Yes. Okay. So now right click here, Okay. go to build path, right click on project, go to build path, configure build path. Yeah. Okay, click there. Did you click that? Yeah. ఈ లైబ్రరీస్ మీద ఉంటుంది. అప్పుడు క్లిక్ హియర్ యాడ్ ఎక్స్టర్నల్ జార్స్ and navigate to that folder, desktop, selenium drivers, selenium jars, lib folder. Press Ctrl A, it will select all. Click open. Okay. Did it select all the jars? Yes. Yes. Okay, now again go to external jars. Now go to the selenium jars folder and now we need to select all the remaining jars. Shift పట్టుకొని కింద కనండి, it will go down. Only add external jars కెళ్ళా. అంతే, యాడ్ ఎక్స్టర్నల్ జార్స్కి వెళ్ళి మనం ఏంటి లిబ్ ఫోల్డర్లో ఉన్నాయి పెట్టాము, బయట కొన్ని జార్స్ ఉన్నాయి కదా మనం అవి పెట్టలేదు. ఓకే. సో లిబ్ ఫోల్డర్ ఒకటి తీసేసి మిగతా జార్స్ అని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఓకే. క్లిక్ ఓపెన్. మీకు ఆ జార్స్ కూడా అయినాయి యాడ్. యాడ్ అయింది. అప్లై అండ్ క్లోజ్. ఓకే. ఓకే, చేస్తారు అది. సో నౌ click here on the source, create a new project, new package. Selenium basics అనేది ఒకటి పెట్టుకోండి. Selenium basics. So this is the test case we are trying to automate now. I placed it in the chat. Okay, చూసారా సాగర్ అది? Okay, now create a class. First test case. What is the first step? Open a browser, right? Open web browser. So first step to open browser, the first step that you need to do is system dot set property. Set properties and also set property string key. ఈ కీలో ఏమిస్తాము? వెబ్ డ్రైవర్ డాట్ క్రోమ్ డాట్ డ్రైవర్. Next value. So what do we pass in this value? This value we need to pass the browser driver. ఈ క్రోమ్ డ్రైవర్ యొక్క పాత్ చూద్దాము. Go to properties, security, and copy the entire path.
ఓకే. సాగర్ నాతో పాటు రాసేస్తున్నారా? ఇంకా లేదు. ఓకే. నెక్స్ట్ వెబ్ డ్రైవర్ is equal to new ఫస్ట్ స్టెప్ రాస్తారా? ఒక్క నిమిషం. ఓకే. Set the property. Sir, it's left scroll. పేస్ట్ చేశాను అది చాట్లో. జస్ట్ ఏం చేస్తారంటే ఆ పాత్ మీ పాత్ పెట్టేసుకోండి. పాత్ ఎలా పెట్టుకోవాలి? ఆ డ్రైవర్ దగ్గర ఓకే రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ఆ డ్రైవర్ మీద రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ప్రాపర్టీస్కి వెళ్ళి అక్కడ డీటెయిల్స్ అని ఉంటుంది. లొకేషన్ మీరు సెలెక్ట్ చేయకూడదు. డీటెయిల్స్ అని ఉంటుంది. ఓకే. డీటెయిల్స్ కదా, సెక్యూరిటీ అని ఉంటుంది. సెక్యూరిటీ మీద సెలెక్ట్ చేసి మీకు ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ కాపీ చేస్తే కంప్లీట్ పాత్ కాపీ అయిపోద్ది. ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ సెక్యూరిటీలో ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ కనబడింది. పాత్ ఉంటుంది కదా పక్కన, అది మీరు కాపీ చేసి పేస్ట్ చేసుకోండి అక్కడ. ఓకే. వాల్యూ దగ్గర ఇది పెట్టాలా? వాల్యూ దగ్గర ఇది ఫస్ట్ ఇది, సెకండ్ ఇది మీ వాల్యూ అది. ఓకే. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి? వెబ్ డ్రైవర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు న్యూ క్రోమ్ డ్రైవర్. వెబ్ డ్రైవర్ అని రాయండి. వెబ్ డ్రైవర్ అని W క్యాపిటల్ D క్యాపిటల్. డ్రైవర్. ఇప్పుడు మీరు వెబ్ డ్రైవర్ మీద కర్సర్ పెట్టగానే మీకు ఇలా వస్తుంది ఇంపోర్ట్. Margita. Click here. The following import statement will get imported. దేనికి ఇంపోర్ట్ అవుద్ది? మనకు ఆ పర్టికులర్ ఫీచర్ కావాలంటే క్లాస్కి వీ నీడ్ టు డూ దిస్ కదా. జావా డాట్ యూటిల్ కాకుండా ఏది కావాలన్నా వీ నీడ్ టు ఇంపోర్ట్. ఇది వెబ్ డ్రైవర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు న్యూ క్రోమ్ డ్రైవర్. కంట్రోల్ స్పేస్ కొట్టగానే క్రోమ్ డ్రైవర్ వచ్చేస్తుంది. న్యూ కొట్టేసి కంట్రోల్ స్పేస్ కొట్టగానే క్రోమ్ డ్రైవర్ అని వస్తుంది. లాంచ్. వెబ్ డ్రైవర్ అది ఆబ్జెక్టా? వెబ్ డ్రైవర్ ఆబ్జెక్టే అది ఇంటర్ఫేస్. వెబ్ డ్రైవర్ ఇస్ అంటే ఇట్లా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసేది క్లాస్ పెట్టే కదా, అందుకని అర్థం కాలేదు నాకు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ పాలిమార్ఫిక్ స్టేట్మెంట్. ఐ టోల్డ్ యూ ఇన్ వన్ క్లాస్. ఇంటర్ఫేస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు న్యూ క్లాస్. ఓకే. Polymorphic statement. Day 14 I told you. Okay. Interface is equal to new class. Class is equal to new class కూడా రాసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఇంటర్ఫేస్ is equal to new class కూడా రాసుకోవచ్చు. ఇంటర్ఫేస్ is equal to new class రాసుకుంటే only I can use the properties present in interface. Okay. Nothing but parent and child. Parent P is equal to new child. సాగర్ రాసుకున్నారు ఇది?
ఓకే. సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఇది. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి? వి నీడ్ టు ఎంటర్ ద యూఆర్ఎల్. ఎంటర్ యూఆర్ఎల్. దానికి కమాండ్ ఏంటి? డ్రైవర్ డాట్ గెట్ string URL. So what is the URL that we wanted to enter? Idi open source dot. First let's check whether it's working or not. Next else we'll go with some other browser, some other URL. Okay, it's working. So double quotes, enter that URL. Chat లో పేస్ట్ చేశాను మొత్తం. అది మీకు ఆ యూఆర్ఎల్ కూడా ఉంటుంది. ఎంటర్ యూఆర్ఎల్ సెకండ్ స్టెప్ లో. That is driver dot get. Next we need to enter username. So to enter username, enter username. So to enter username, we need to use two commands: driver dot find elements, followed by, to enter something into the fields, we need to use send keys method. Okay, driver dot find elements by dot name. సో ఇప్పుడు ఆ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేస్తే మనం, when I click here and open this, inspect. మీకు ఇన్స్పెక్ట్ చేసుకోవడం తెలుసా? Just బ్రౌజర్ లో F12. just open this browser, click here, right click anywhere, inspect. Okay, so this command, this cursor, so select this one which I am highlighting. You need to select this one. Okay, select this one, go to this username. So what is the name here? Text username. Select this, go here, by dot name is equal to text username dot send keys. So what should I enter? Username as admin. Same for password as well. Driver dot find elements, text password. What is the password we have? Admin123. Okay, so click on login. So now I need to click on that login button. So to click on login button, what should I do? What is the command? Dot click. Go here and first locate this element. This has ID. So let me take this ID by dot ID. Sagar, you are able to follow, right? Yes. Just methods we are doing it. Dot click. Okay, we clicked on that. So did you complete till here? What is the next step? Capture the URL of actual title. నేను chat లో పేస్ట్ చేశాను, అది చూడండి ఒకసారి. నేను మీకు వేరేది ఇస్తాను మళ్ళీ మీకు అసైన్మెంట్. ఓకే. ఇది జస్ట్ చూసి ప్రాక్టీస్ చేయండి. జస్ట్ అలా కాపీ చేయండి, తెలుస్తుంది మీకు ఏం రాస్తున్నామని. నేను సేమ్ టైప్లే వేరే వేరే యూఆర్ఎల్ ఇస్తాను మీకు. సో నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ capture the title of the home page. How can I capture the title? I have a command called driver dot get title. Okay,
This will capture the title of the home page. So I need to store it in some string. String actual title is equal to, it will store in that. After this, what is the step I want? Verify the title of the page. Orange HRM అని వస్తుంది. So let's see if the title is Orange HRM or not. So title ఎక్కడ ఉంటుంది? In the head you have something called Orange HRM. Head title Orange HRM, or you can see here as well, right? Orange HRM. This is the title. We are validating the title now for now. So Orange HRM string expected title. Expected title ఏంటి? Orange HRM. ఇప్పుడు రెండింటిని కంపేర్ చేయాలి. కంపేర్ చేయాలంటే వాట్ షుడ్ ఐ డూ? ఐ నీడ్ టు గో విత్ ఇఫ్ కండిషన్, రైట్? Yeah. So what should I do inside this? If actual title, స్ట్రింగ్స్ లో మనకు ఒక మెథడ్ ఉంది, ఏంటి? ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్పెక్టెడ్ టైటిల్. If actual title equals to expected title, test case passed. Else failed. Next command ఏంటి? Close the browser. Right. Close browser. సో బ్రౌజర్ క్లోజ్ చేయడానికి ఏంటి? డ్రైవర్ డాట్ క్లోజ్. ఓకే, అది పైన ఫస్ట్ ఒకటి యాడ్ అయింది కదా, ఏది? సెలీనియం డాట్ బై అని. బై అనేది ఒక క్లాస్. ఓకే. మెథడ్ లోపల క్లాస్ రాశాడు. ఇక్కడ మెథడ్ ఉంది కదా, డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ అనేది మెథడ్. ఓకే. మెథడ్ లోపల క్లాస్ రాశాడు. క్లాస్ లోపల మళ్ళీ మెథడ్. మనకి ఇన్నర్ క్లాసెస్ కాన్సెప్ట్ అన్నమాట ఇది, నథింగ్ బట్ మెథడ్ లోపల ఒక క్లాస్ రాశాడు. మళ్ళీ మీకు ఈ క్లాస్ లోపల జనరల్ గా మెథడ్స్ ఉంటాయి కదా. సో బై అనే క్లాస్ లో నేమ్, ఐడి, లింక్ టెక్స్ట్ అలా డిఫరెంట్ ఉంటాయి. రేపు చెప్తా లొకేటర్స్ అసలు ఏముంటాయి అనేది. సో జనరల్ గా మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి? ఫైండ్ ఎలిమెంట్ అనేది మెథడ్. మెథడ్ లోపల క్లాస్ రాశాడు బై అనేది. క్లాస్ లోపల మళ్ళీ మెథడ్స్ ఉంటాయి కదా. మళ్ళీ మెథడ్ ఏమి? ఇప్పుడు మనం ఎలా క్లాస్ లోపల మెథడ్స్ రాసుకుంటామో ఈడు కూడా మెథడ్ లోపల క్లాస్, మీకు ఆ క్లాస్ లోపల మళ్ళీ మెథడ్స్. తెలిసిందా? చెప్పనా మళ్ళీ? ఓకే. సో ఇప్పుడు రైట్ క్లిక్ హియర్, రన్ యాజ్ జావా అప్లికేషన్. సో ఫెయిల్డ్ అని ఎందుకు వచ్చింది? ఆ టైటిల్ ఏదో వేరేదేదో ఉండుంటది ఇక్కడ టైటిల్. లాగిన్ అయ్యాక మనం చెక్ చేయాలండి. బయట చూసి అర్థం కాలేదు సార్. మనం టైటిల్ లాగిన్ అయిన తర్వాత చెక్ చేసామా? అలా ఏముండదు. లాగిన్ అయ్యాక కూడా సేమ్ టైటిల్ వస్తుంది. సేమే వస్తుంది. ఆ నేమింగ్స్ లో ఎక్కడో తేడా ఉంటుంది అంతే. ఈ ఆరెంజ్ హెచ్ఆర్ఎం అని పెట్టుకునే దగ్గర. సో
let me try one more time. మీరు రన్ చేయండి, రన్ అవుతుందా? ఇంకా అది మీరు పేస్ట్ చేసినంత వరకు రన్ చేయండి. ఇదిగోండి టెస్ట్ కేస్ పాస్ట్. మనం ఎక్కడో హెచ్లు క్యాపిటల్ కి స్మాల్ కి అలా పెట్టుకున్నాం అంతే. లేకపోతే మొత్తం పంపుతాను ఒకసారి. ఓకే, రన్ చేసి చూడండి, ఏమన్నా మీకు ఎర్రర్ వస్తే చూద్దాం ఇప్పుడే. రన్ అయిందా సాగర్? మీ స్క్రీన్ ఒకసారి షేర్ చేయండి. ఇది వేరే సిపి 125 ఎర్రర్ అని వస్తుంది. షేర్ చేయండి ఒకసారి చూద్దాం. కనిపిస్తుందా? ఏమొస్తుంది? ఓకే, రన్ చేయండి. సేవ్ అండ్ లాంచ్. సేవ్ యాజ్ UFT 8 అని కొట్టేయండి. ద డ్రైవర్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ పాత్, ఆ పాత్ తప్పు ఉంది, ఒకసారి పైకి వెళ్ళండి. పైకి ఇదా? ఆ పాత్ తప్పిచ్చారు. ద డ్రైవర్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ పాత్ మస్ట్ ఎగ్జిస్ట్. ఓకే, వెబ్ డ్రైవర్ డాట్ క్రోమ్. మీరు ఒకసారి ఆ పాత్కి వెళ్ళరా? ఓకే, కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో మీరు ఒకసారి ఏం చేస్తారంటే డైరెక్ట్ గా బ్యాక్ దానికి వెళ్ళండి, మీరు ఆ పాత్ ఓపెన్ చేయండి. కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో కొట్టండి. ఓకే, డబుల్ క్లిక్ ఇవ్వండి దాని మీద, క్రోమ్ డ్రైవర్ మీద. క్రోమ్ డ్రైవర్ స్టార్టెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. ఓకే, క్లోజ్ చేసేయండి. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే పైన ఈ క్లిప్ బోర్డ్ ఉంది కదా, అక్కడే ఆ క్రోమ్ డ్రైవర్ ఫోల్డర్ లోనే దిస్ పీసీ అని చెప్పి ఉంది కదా, డెస్క్టాప్, దిస్ పీసీ, సెలీనియం డ్రైవర్స్, బ్రౌజర్, దాని మీద CMD అని కొట్టండి. కింద దాంట్లోనే దాంట్లో దిస్ పీసీ మీకు అయిన తీసేసి అక్కడే దిస్ పీసీ, డెస్క్టాప్, సెలీనియం డ్రైవర్ పైన అది CMD అని కొట్టండి. CMD అని కొట్టేయండి. ఓకే, మీరు ఆ పాత్ కాపీ చేసుకోండి ఒకసారి. నోట్ ప్యాడ్ లో పేస్ట్ చేయండి. ఓకే, దానికి మళ్ళీ క్రోమ్ డ్రైవర్ .exe పేస్ట్ చేయండి. ఇది ఇక్కడ ప్లేస్ చేయనా? దాంట్లో దాంట్లో ఎక్లిప్స్ లో
ఇవి డబుల్ వస్తాయి కదా. అంతే కరెక్టే. రన్ చేయండి ఇప్పుడు ఒకసారి. పక్కెళ్ళండి, ఇంకా ఏమొస్తుంది. ఓకే, సో ఒకసారి ఏంటంటే సింగిల్ స్లాష్ ఇవ్వండి లెఫ్ట్ సైడ్ పెట్టి. ఇదా సి కాలన్ అని ఉంది కదా, అదే ఆ స్లాష్ బ్యాక్వర్డ్ స్లాష్ ఇవ్వండి, 1 స్లాష్. తీసేయండి అది కూడా. ఇప్పుడు వేరే స్లాష్ ఉంటుంది కదా మనకి క్వశ్చన్ మార్క్ పైన. ఓకే, మీరు ఆ స్లాష్ ఇవ్వండి అన్నిటికీ. సెలీనియం డ్రైవర్స్ మధ్యలో స్పేస్ వచ్చిందా? ఇక్కడ స్పేస్ తీసారా? ఓకే, ఇప్పుడు అది క్లోజ్ చేయాలనుకుంటా. ఫోల్డర్ క్లోజ్ చేయండి. ఓకే, ఇప్పుడు అదంతా బ్యాక్ స్లాష్ ఇచ్చుకోండి అలానే, సేమ్ అలానే ఇచ్చేయండి అన్నిటికీ. రన్ చేయండి ఇప్పుడు. క్యాన్సిల్. ఒకసారి నాకు కంట్రోల్ ఇవ్వరా? ఇంపోర్ట్ చేయండి. అవ్వట్లేదండి ఇంపోర్ట్. ఆల్రెడీ పైన వచ్చాం కదా. ఒకసారి ఇంకేమన్నా కంట్రోల్ మొత్తం అంతా మీరు తీసేయండి. ఆ కోడ్ అంతా, మెయిన్ మెథడ్లో ఉన్న కోడ్ అంతా తీసేయండి. తీసేసి నేను పంపింది కాపీ చేసి పేస్ట్ చేసేయండి డైరెక్ట్గా. నేను ఇప్పుడు పంపుతాను, జస్ట్ అదే పేస్ట్ చేయండి. మీకు ఆ పైన ఉన్న లైన్స్ కూడా తీసేయండి, మీకు ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్స్. ఓకే, అది పేస్ట్ చేయండి. వరకు నాకు కనబడట్లేదు చాట్, మీరు పేస్ట్ చేసేయండి. అవునా, లేకపోతే తీసేద్దాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఆ వెబ్ డ్రైవర్ మీద కర్సర్ పెట్టండి. ఇంపోర్ట్ చేసేయండి క్రోమ్ డ్రైవర్ మీద. బై మీద. ఓకే, సేవ్ చేయండి. పాత పాత్ మార్చండి. మీరు అది కాపీ చేసి పేస్ట్ చేసేయండి డైరెక్ట్గా. అది తీసి ఓకే, ఇప్పుడు రన్ చేయండి. ఎర్రర్స్ వస్తున్నాయి. ఇదే కదా. ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను, దాని లోపల ప్యాకేజ్ జార్స్ సరిగ్గా చేయలేదేమో. మీరు ఒకసారి జార్స్ అన్ని డిలీట్ చేసేయండి మళ్ళీ. 2 సార్లు ఏమన్నా చేసినట్టున్నారు. ఓకే, జార్స్ దానికి వెళ్ళి బిల్డ్ పాత్కి వెళ్ళండి. ప్రాజెక్ట్ మీద క్లిక్ చేసి వెబ్ డ్రైవర్ ప్రాజెక్ట్ అని
బిల్డ్ పాత్కి వెళ్ళండి. బిల్డ్ పాత్, కాన్ఫిగర్ బిల్డ్ పాత్. మొత్తం అన్ని కంట్రోల్ ఏ నొక్కి డిలీట్ కొట్టేయండి. రిమూవ్. ఓకే. ఇప్పుడు యాడ్ ఎక్స్టర్నల్ జార్స్. సెలీనియం డ్రైవర్స్. ఓకే. ఇప్పుడు ఆ లిప్ ఫోల్డ్ కంట్రోల్ ఏ ఓపెన్. నెక్స్ట్ యాడ్ ఎక్స్టర్నల్ జార్స్. ఇప్పుడు ఆ లిప్ ఫోల్డర్ బయటికి వెళ్ళండి. ఆ లిప్ ఫోల్డర్ సెలెక్ట్ చేయకుండా మిగతాయండి. లిప్ ఫోల్డర్ మీరు తీసేయాలి. ఓకే. ఓపెన్ కొట్టండి. ఓకే. అప్లై అండ్ క్లోజ్. నాకు ఒకసారి కంట్రోల్ ఇవ్వరా? కొత్త ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసి చూద్దాం. ఆప్షన్ స్టాప్. వాడికి రిక్వెస్ట్ పెట్టది గివ్ కంట్రోల్. మరి కనబట్టలేదండి. ఇప్పుడు దీనికి లేదనుకుంటా కంట్రోల్ తీసుకోలేదు. ఓకే. ఎక్కడ కనబట్లా. సరే, మీరు ఒకసారి మీరు షేర్ చేసి మీరు కొత్త ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేయండి. డిలీట్ చేసేయండి అది. ఓకే. ఫైల్ న్యూ జావా ప్రాజెక్ట్, వెబ్ డ్రైవర్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే. సెలీనియం ఏదో ఒకటి. డబ్ల్యూ క్యాపిటల్, డి క్యాపిటల్. ఓకే. ఇప్పుడు బిల్డ్ పాత్కి వెళ్ళి ఓకే. ఇక్కడ జేఆర్ఈ సిస్టమ్ కాన్ఫిగర్ అయ్యింది. ఒక్కసారి ఉండండి. బిల్డ్ పాత్, కాన్ఫిగర్ బిల్డ్ పాత్. యాడ్ లైబ్రరీ మీద కొట్టండి. ఇదా నెక్స్ట్ కొట్టండి. ఇదేనా జిఆర్ సిస్టమ్స్ ఏనా? అంతే. అంతే. నెక్స్ట్ కొట్టండి. ఓకే. ఇప్పుడు మీకు ఆల్టర్నేటివ్ జేఆర్ఏ మీద మీరు సెలెక్ట్ చేసి మీకు ఇన్స్టాల్ చేయాలి మీద కొట్టండి. ఇప్పుడు యాడ్ అని కొట్టండి. దాని మీద మీరు చెక్ బాక్స్ తీసేయండి. జేఆర్ఏ మీద యాడ్ అని కొట్టండి. నెక్స్ట్. ఇదేనా విఎం? అంతే. విఎం అంతే. ఓకే. యాడ్ ఎక్స్టర్నల్ కాదు 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 అది కాదు. సి ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ తీసేయండి. రిమూవ్ చేసేయండి. యాడ్ ఎక్స్టర్నల్ సి ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ జేడీకే. ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ జావా జేడీకే బిన్ ఫోల్డర్.
క్యాన్సిల్ కొట్టండి. క్యాన్సిల్. ఓకే. ఇప్పుడు డైరెక్టరీ మీద క్లిక్ చేయండి. ఓకే. ఇప్పుడు అదే సి ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ జేడీకే మీద క్లిక్ చేయండి. జావా జేడీకే సెలెక్ట్ ఫోల్డర్ కొట్టేయండి. అంతే, సెలెక్ట్ ఫోల్డర్ మీద క్లిక్ చేసేయండి. కాదు బిన్ ఏం అక్కర్లా, జేడీకే మీద పెట్టేసి సెలెక్ట్ ఫోల్డర్. ఓకే. పేజ్ కావట్లేదు. అడ్రస్ కెనాట్ బి ఎంటీ అంట. వేరియబుల్స్కి వెళ్ళండి, క్లిక్ చేయండి. అది ఏది? ఎడిక్ట్ వేరియబుల్స్ ఇవన్నీ ఎడిక్ట్ చేయకూడదు, మొత్తం పోద్ది. ఒకసారి క్యాన్సిల్ కొట్టేయండి. క్యాన్సిల్. ఇది నీ దానికి ఇంత సెటప్ అంతా రాలేదు కదా. అంటే కొన్ని సిస్టమ్స్ లో వస్తాయి ఎర్రర్స్ ఇలా ఆహా. కొన్నిసార్లు. జేఆర్ఈ మీద మీరు సెలెక్ట్ చేసి, సో ఇప్పుడు మీకు ఇన్స్టాల్ జేఆర్ఈస్ అని మీద కొట్టండి ఒకసారి. క్యాన్సిల్ కొట్టండి. వర్క్ స్పేస్ అనేది ఉంది, దాన్ని చూద్దాము. వర్క్ స్పేస్ డిఫాల్ట్ దాని మీద మీకు ఇన్స్టాల్ జేఆర్ఈస్ కొట్టండి. దానికి వెళ్ళి యాడ్ కొట్టండి. నెక్స్ట్. ఎక్స్టర్నల్ డిఫాల్ట్ విఎం ఆర్గ్యుమెంట్స్ మీద కొట్టండి. వేరియబుల్స్ మీద దాంట్లో జావా అని ఏమైనా ఉందా? జావా ఎక్స్టెన్షన్ రెజెక్ట్స్ ఈ రెండు కాదు, క్యాన్సిల్ కొట్టండి. క్లోజ్ చేసేయండి ఇది. నెక్స్ట్ డైరెక్టరీలోనే ఉంటుంది, అది డైరెక్టరీలోకి వెళ్దాము. అదే యాడ్ కొట్టాక డైరెక్టరీలోనే ఉంటుంది. ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంజిన్ జేఆర్ఈ ఆల్టర్నేటివ్ యాడ్. లేకపోతే ఒకటి చెప్తాను, మీరు ఏం చేస్తారంటే మ్యాగా నొత్తులేండి అప్పుడే. నెక్స్ట్. డైరెక్టరీ కొట్టండి. బిన్కి వెళ్ళండి, ఆ బిన్కి వెళ్ళి పేస్ట్ చేయండి. అది సెలెక్ట్ ఫోల్డర్ కొట్టండి. ఫినిష్ కొట్టండి. అప్లై అండ్ క్లోజ్. బిన్ సెలెక్ట్ చేయాలా? అప్లై అండ్ క్లోజ్. ఫినిష్. అప్లై అండ్ క్లోజ్. తప్పు వచ్చింది. జేఆర్ఈ సిస్టమ్ లైబ్రరీస్ 2 వచ్చినాయి కదా. 1.8 మళ్ళీ చేద్దాము ప్రాజెక్ట్. డిలీట్ చేసేయండి ఇది ప్రాజెక్ట్. మీరు జేడీకే చేశారా? జేడీకే కూడా చేశారు కదా జావా ప్రాజెక్ట్. ఓకే. ఇంతేనా? జావా 1.8 కరెక్టేనా? అంతే. బిల్డ్ పాత్, కాన్ఫిగర్ బిల్డ్ పాత్. రెండు వచ్చాయి. ఫస్ట్ దాని మీదకి వెళ్ళి రిమూవ్ కొట్టేయండి. ఓకే. ఇప్పుడు యాడ్ ఎక్స్టర్నల్ జార్స్ కాదు యాడ్ క్లాస్ ఫోల్డర్ కొట్టండి ఒకసారి.
యాడ్ లైబ్రరీ కొట్టండి, యాడ్ లైబ్రరీ. ఆ జేడీకే సెట్ చేస్తే తప్ప మనకు రాదు. JUnity యూజర్ లైబ్రరీస్. నెక్స్ట్ కొట్టండి. ఎగ్జిక్యూషన్ ఎన్విరాన్మెంట్ క్యాన్సిల్. క్లిక్ చేయండి, అది అప్లై. సెలెక్ట్ చేయాలిగా. లేదు లేదు, క్యాన్సిల్ కొట్టండి. ఇన్స్టాల్ జేఆర్ఈస్కి వెళ్ళండి, తీసేయండి అది, దాని మీద చెక్ బాక్స్ రిమూవ్ చేసేయండి. అది రిమూవ్ కానీ డిలీట్ కానీ అని ఉందా, సెలెక్ట్ చేసి డిలీట్ కొట్టేయండి, రిమూవ్. ఇప్పుడు దీని మీద యాడ్ కొట్టండి, యాడ్ యాడ్. నెక్స్ట్ డైరెక్టరీ, జేడీకే డైరెక్ట్. అది సెలెక్ట్ ఫోల్డర్ కొట్టండి, అది ఫినిష్ కొట్టండి. మీరు ఇప్పుడు జేడీకే సెలెక్ట్ చేయండి, జేఆర్ఈ మీద తీసేసి జేడీకే అప్లై, అప్లై క్లోజ్. ఫినిష్ కొట్టండి, అప్లై అండ్ క్లోజ్. ఓకే, మీరు ఎక్స్పాండ్ చేయండి. ఇందులో 2 వచ్చినాయి. సర్లేండి, సోర్స్ మీదకి వెళ్ళండి, క్లాస్ పాత్, న్యూ ప్యాకేజ్ ప్యాకేజ్. డైరెక్ట్ ఆ కోడ్ కాపీ చేసి చూడండి. లేటెస్ట్ దాన్ని వచ్చింది. ఏమొచ్చింది, అంతే, అదేమో అవుతుంది. అసలు అవి పనిచేస్తుందో లేదో చూద్దాము. ఓకే, క్లాస్ క్లాస్ క్రియేట్ చేసేయండి. ఇంకా నెక్స్ట్ ఉన్నది ఏంటంటే క్లాస్ పాత్ సెట్ చేయాలి. ఇంకా అదొక సొల్యూషన్ ఉంది. క్రియేట్ కాదు, ఇప్పుడు ఆ జార్స్ యాడ్ చేయండి, బిల్డ్ పాత్కి వెళ్ళి. లిప్ తీసేయండి. ఓకే, అప్లై అండ్ క్లోజ్.
మెయిన్ మెథడ్ రాసుకోలేదా? ఓకే. ఇంకేం రాయాలా? ఫస్ట్ అసలు బ్రౌజర్ ఓపెన్ అయితే చూద్దాం. ఇక్కడ ఏదైతే ఎక్స్ట్రా ఉంది. ఓకే. ఓకే. సేవ్ అండ్ కంటిన్యూస్ ఓకే కొట్టండి ఫస్ట్. రన్ చేయండి ఇప్పుడు. ఇది ఎందు సేవ్ యాజ్ UTF-8 కొట్టేయండి. ఇది జనరల్ గా వస్తుంది ఎర్రర్ CP1252 అనేది. కొన్నిసార్లు వస్తుంది అంతే. ఇల్లీగల్ స్టేట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ద డ్రైవర్ ఎగ్జిక్యూటబుల్. ఓకే. ఒకసారి గూగుల్లో వెబ్ డ్రైవర్ మేనేజర్ డౌన్లోడ్ అని కొట్టండి. మేనేజర్ డౌన్లోడ్. ఓకే. కొద్ది కిందకి వెళ్ళండి. అది ఫోర్త్ది jar.download.com అని. ఇదా? క్లిక్ చేయండి అది. ఓకే. కొద్ది కిందకి వెళ్ళండి. ఓకే. ఫస్ట్ది పైకి వెళ్ళండి. డౌన్లోడ్ వెబ్ డ్రైవర్ 4.1.0 అని ఉంది చూడండి అక్కడ. క్లిక్ చేయండి అది పైన, ఇదా? కొద్దిగా పైన. అది క్లిక్ చేయండి. డౌన్లోడ్ అవుతుందా లేదా? కాలేదు అనుకుంటా. అయింది. అలా ఏది? ఆ, ఇది. అది కాదు కదా, అది అదేనా? అదే. ఇది బాగా. ఓకే. అది తీసుకెళ్ళి మీరు ఆ డెస్క్టాప్ ఫోల్డర్ మీద పెట్టేసుకోండి. దీంట్లో డ్రైవర్స్ లో దానికి ఒక కొత్త పేరు పెట్టుకోండి, వెబ్ డ్రైవర్ మేనేజర్ అని. ఓకే. అదొకసారి మీరు ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయండి. ఓకే. ఆ జార్ ఫైల్ బిల్డ్ పాత్ లో పెట్టేసుకోండి ఇవన్నీ, ఆ జార్ ఫైల్స్. కాన్ఫిగర్ బిల్డ్ పాత్. అప్లై అండ్ క్లోజ్. ఓకే. system.set ప్రాపర్టీ మెథడ్ కామెంట్ చేయండి. ఫస్ట్ వెబ్ డ్రైవ్ అది కామెంట్ చేయండి. దాని కింద నెక్స్ట్ లైన్ లో వెబ్ డ్రైవర్ పైన వెబ్ డ్రైవర్ మేనేజర్ వెబ్ WEB కంట్రోల్ స్పేస్ కొట్టండి, M కొట్టండి, మేనేజర్ అని కొట్టి MA అని పెట్టి కంట్రోల్ స్పేస్. క్యాపిటల్ స్మాల్. క్యాపిటల్ M పెట్టి కంట్రోల్ స్పేస్ కొట్టండి. ఒకసారి వెబ్ పెట్టి కంట్రోల్ స్పేస్ కొట్టండి. మళ్ళీ లెగిసిపోయినట్టున్నాయి అన్ని జార్ ఫైల్స్. వెబ్ డ్రైవర్ మేనేజర్ దాంట్లో ఉందిగా, .chrome.setup.
క్రోమ్ డ్రైవర్ అదే డాట్ సెటప్. ఓకే, ఇప్పుడు రన్ చేయండి. ఓకే, ఇప్పుడు సో ఇది వాడతామా ప్రొడక్ట్ నా రియల్ టైంలో? రియల్ టైమ్ లో వాడేది వెబ్ డ్రైవర్ మేనేజరే. ఆ తర్వాత చెప్దాం అనుకున్నా, ఈ సిస్టమ్ డాట్ సెట్ ప్రాపర్టీ రాసినప్పుడు కొన్ని సిస్టమ్స్ లో మనకి ఇలాంటి ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి. సో ఇప్పుడు ఆ ఇష్యూ ఎందుకు వచ్చిందంటే మేబీ మీ బ్రౌజర్ మీకు అప్డేట్ అయ్యి ఉండాలి, లేకపోతే మీరు డౌన్లోడ్ చేసిన డ్రైవర్ జార్ ఫైల్ కంపాటబిలిటీ కాకుండా ఉండాలి. నేను ఇది క్రోమ్ది లేటెస్ట్ అదే ఉంది, చూడండి ఒకసారి బ్రౌజర్. 864240. అదే కొన్నిసార్లు ఇలా వస్తాయి. నేను యూజ్ చేసింది ఇదే 864240. ఓకే, లేదా దీనికంటే లోవర్ వర్షన్ పెట్టుకోవాలి అప్పుడు క్రోమ్. ఇంకంతే, లోయర్ అప్పర్ పెట్టుకొని చూసుకోవాలి. అది ఒకటి ఏంటంటే సేమ్ ఇలానే నేను ఇంకోటి ఇస్తాను మీకు హోంవర్క్ టైప్ లో, అదైతే కంపల్సరీ రేపటికి చేసేయండి. ఓకే, ఇది నేను చాట్ లో పిన్ చేస్తున్నాను. మీకు వచ్చిందా చాట్ లో? వచ్చింది. లేకపోతే నోట్స్ అని ఉంటుంది, మీరు ఇక్కడ చేసినా సరే మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఆ నోట్స్ లో. మీకు ఆ నోట్స్ కనబడుతుందా పక్కన ఆప్షన్ లేదా? సర్లేండి, ఏదో ఒకటి. చాట్ పక్కన 3 చుక్కలు ఉంటాయి కదా, ప్యానల్ ఆప్షన్స్ అని, దాని మీద రైట్ క్లిక్ ఇస్తే నోట్స్ వస్తుంది. నోట్స్ వచ్చింది. దాంట్లో ఉందా ఇది? లేదు. ఓకే, అది ఓన్లీ నాకే అనుకుంటా. ఓకే, సో చాట్ లో ఇది ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, ఓపెన్ చేయాలి, క్రోమ్ బ్రౌజర్ లో ఓపెన్ చేయండి. తర్వాత నేను ఆ యూఆర్ఎల్ ఇచ్చాను కదా, లాంచ్ చేయండి. లాంచ్ సేమ్ అలానే డ్రైవర్ డాట్ గెట్. నెక్స్ట్ ఏంటి, మెయిల్ ఐడి మీరు ప్రొవైడ్ చేయండి. దానికి టెక్స్ట్ ఉంటే టెక్స్ట్, లేకపోతే మీకు ఐడి ఉంటే మీకు ఐడి తీసుకుని అది. తర్వాత లాగిన్ బటన్ ఒకటి, మీరు ఇష్యూ ఏమన్నా ఫేస్ చేస్తే నేను లొకేటర్ రాస్తాను అక్కడ. ఇప్పుడు ఈమెయిల్ ఐడి అదే ఇవ్వాలా? అడ్మిన్ సేమ్ అయ్యే ఇవ్వాలి అలా. నెక్స్ట్ క్లిక్ చేయండి, నెక్స్ట్ క్యాప్చర్ టైటిల్ చేయండి, నెక్స్ట్ క్లోజ్ చేయండి. ఓకే, ఓకే, కంపల్సరీ ఇదైతే చేయండి. ఓకే, ఓకే అండి, రేపు చూద్దాము. ఓకే నర్మదా, ఇన్ కేస్ యూ ఫేస్ ఎనీ ఛాలెంజెస్ లెట్ మీ నో. ఓకే.